Hello students, I am Dr. Manjunath V from Aranis Commerce and Management College, Mysore. Today in this video, let us learn the ascertainment of working capital requirement with some complex adjustments while solving the working capital requirement by adopting the cash cost approach technique. Illustrations given, let us glance this particular illustration first. Yashas Company Limited sells goods on a gross profit of 25%. Depreciation is considered as a part of cost of production. This particular adjustment is to be clearly kept in mind while solving this particular illustration. This is a special adjustment given. The following are the annual figures given. That is, particulars, sales value is given, 2 months credit is extended for customers, 18 lakhs. Materials consumed, 1 month credit, that is 4,50,000. Wages paid, the time lag for which is 1 month, 3,60,000. Cash manufacturing expenses, that is 1 month lag in payment of 4,80,000. And administrative expenses, that is 1 month lag in payment of 1,20,000. And sales promotion expenses, it's paid quarterly in advance. Please remember, it's paid quarterly in advance in the sense it's a prepaid expenses. Sales promotion expenses 60,000. The company keeps 1 month stock each of raw materials and finished goods. It also keeps rupees 1 lakh in cash, that is cash in hand. You are required to estimate the working capital requirements of the company on cash cost basis. We already discussed in detail about the cash cost technique approach in our previous videos. Here, with the help of some additional adjustments given with respect to gross profit and depreciation, so a complex calculation of working note is required. That's why this particular illustration is considered for this video. And also consider 15% safety margin while calculating the working capital requirement. This is special information is provided. Safety margin is nothing but contingencies. Additional extra 15% is to be kept as safety margin or a contingency expenses. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಗಮನಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದಾಕಿದಾಗ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಅಮೌಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಫಸ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 18 lakhs. 18 lakhs is the sales value. Out of 18 lakhs, ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 25%. A gross profit of 25% is given. Out of sales, let us deduct this gross profit of 25%. That is profit at 25% of gross profit. ಇದನ್ನು ನಾವು 18 lakhs into 25% ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4,50,000 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ 4,50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. If we deduct 18 lakh minus 4,50,000, the remainder balance is total cost of production. This total cost of production is 13,50,000. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಈ 13,50,000 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ವೇಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೇರಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ, 4,50,000. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟು ನೋಡಿ, ಆ ವೇಜಸ್ ಅಮೌಂಟು 3,60,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3,60,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. 8,10,000 is the total of cost of materials and then the wages. So the total of these two ಏನಿದೆಯೋ 8,10,000, if we deduct this, then we will obtain a manufacturing expenses of 5,40,000. That is 13,50,000 minus 8,10,000. The difference between these two is 5,40,000. That is manufacturing expenses. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 4,80,000 ಆಸ್ ಪರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. 4,80,000 is the amount. Deduct this. Next difference is depreciation. ಅಂದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ 13,50,000. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವೇಜಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 3 ಐಟಮು ಇನ್ನೂ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು, ಉಳಿದಂಥ ಅಮೌಂಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ 13,50,000ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರಿದೆ ಅಂದರೆ 60,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. 13,50,000 ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಸೇರಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಸೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 60,000. ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 12,90,000. ದಿಸ್ 12,90,000 ಇಸ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,20,000 ಆಸ್ ಪರ್ ಗಿವನ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 60,000. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು 12,90,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಪೇಮೆಂಟು, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1,20,000. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು 60,000. ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಈಸ್ 14,70,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸನ್ರಿ ರಿಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆರ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 14,70,000 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ 14,70,000 ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್
14,70,000 into 2 divided by 12. That is 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 months ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ divided by total number of months in a year is 12. 2,45,000 is the value to be recorded in the inner column. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ there are various list of items of current assets. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಾದ ನಂತರ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ sundry debtors 2,45,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ವಿ? ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ, ಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. Paid quarterly in advance in the sense amount paid in advance. Any amount paid in advance is a prepaid expenses and it is an example for current assets. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ prepaid expenses ಅನ್ನ current assets ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 60,000 is the total amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 60,000 into paid quarterly. Quarterly means 3 months once. So that's why 3 divided by 12. Total number of months in a year. Simplification of which is 15,000 to be recorded in the inner column. Next, ಇನ್ಯಾವ ಐಟಮ್ ಬರಬಹುದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ? ಇನ್ವೆಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಆವ್ರೇಜ್ 1 month ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬ್ಲಾಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು raw materials only. So 4,50,000 is the raw materials value into 1 divided by 12. That is 1 month credit period of 1 divided by 12. 37,500 is the value of amount. Next, stock of finished goods ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ ಆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ 1 month ನಾವು ವೇರ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 14,70,000 is the total cost. ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು 1 month ಅಂದಾಗ 1 divided by 12 ಅಂತ 1,22,500. ಈಗ ನಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು 4 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. 5ನೇದು ಒಂದು ಅವ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್ ಆಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ there are 5 different current assets are recorded and the total of which is 5,20,000 to be titled as total ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ. 5,20,000 is the current assets total. So let's calculate the current liabilities next, the second part. Current liabilitiesನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಬರಿಬೋದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು 1 month ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 month ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 4,50,000 is the value of materials. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4,50,000 into 1 divided by 12. That is 37,500. ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 1 month ಅಂತ. ಸೊ 1 month ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 4,80,000 ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದು 4,80,000 into 1 divided by 12 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1 month ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ 40,000 rupees ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ 1 month ಇರೋದ್ರಿಂದ 1,20,000 ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಂಟು 1 divided by 12. ಅದು ನಮಗೆ 10,000 rupees ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು? ವೇಜಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಪೇಮೆಂಟು ಅಗೇನ್ 1 month ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೇಜಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3,60,000 ಇಂಟು 1 divided by 12. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು 30,000. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದಿಷ್ಟುದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1,17,500.
this 1,17,500 to be titled as total current liabilities. ಅದನ್ನ B ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ 1,17,500. Now the difference between current assets and current liabilities. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5,20,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ 5,20,000 ಮೈನಸ್ current liabilities of 1,17,500. The difference is 4,02,500. This is net working capital. That is A minus B. 4,02,500. But ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Further, one more information is provided in an illustration. That is, also consider 15% of safety margin while calculating the ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ 15% ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 4,02,500, ಆನ್ ವಿಚ್ 15% ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 15% ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4,02,500 ಇಂಟು 15%, ದಟ್ ಈಸ್ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಅದು 60,375 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 60,375 ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4,02,500 ಪ್ಲಸ್ 60,375. ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ 4,62,875. and this amount to be treated as working capital requirement. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ and I will see you in the next video.